Hi all, welcome to another video that is about inductors. KTU EST 130 എന്ന് പറഞ്ഞ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലെ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ ആക്ച്വലി പാസീവ് എലമെന്റ്സ്, പാസീവ് ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസ് ആണ് that can store energy in the form of magnetic field. But inductors are passive electronic components that opposes any change in flow, in sudden change in current. That opposes any sudden change in current. ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി. Inductors are also known as coils or chokes. An inductor is basically a coil of wire wound on a core. ഒരു core can be air അല്ലെങ്കിൽ അയൺ കോർ ആവാം, ഫെറൈറ്റ് കോർ ആവാം. ഏതൊരു കോറിന്റെ മുകളിലും നമ്മൾ ഒരു കോയിൽ ഓഫ് വയർ, നോർമലി കോപ്പർ വയർ ചുറ്റി വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡക്ടർ. Now, inductors are represented by the letter L. You can see the symbol here. Inductor represent ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. And the unit of inductor is Henry. അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഹെൻറി, മില്ലി ഹെൻറി, മൈക്രോ ഹെൻറി inductors ആണ്. Now coming to the applications of the inductors. Inductors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, temporarily store energy in the form of magnetic field and then releases it back to the circuit. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും in the form of magnetic field. കപ്പാസിറ്റേഴ്സുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ, capacitors store energy in the form of electric field while inductors store energy in the form of magnetic field. അപ്പോൾ applications, here are a few examples of or applications of inductors. ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഒരു ചോക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും, and then it can block AC and pass DC, and that is why it is used in filters, in rectifiers and all, in power supply and all. And then we have inductors to store and transfer energy which is stored in magnetic field, in the form of magnetic field. But it is also used for tuning applications like tank circuits. Tuning applications la namukku LC, inductor and capacitor inde oru combination aanu use cheyyarullathu. They are called tank circuits. For example, even ഈ LC tank circuits ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു circuit ആണ് high frequency oscillators. And they are also used in communication circuits, magnetic amplifiers and also in radars. Okay, so that's about the different applications of inductors. Now coming to the concept behind this inductors. Inductors is in the function or property, inductance property, that is based on the right hand thumb rule. അതായത് when a current carrying conductor is placed in magnetic field, കണ്ടോ, ഒരു current carrying conductor നമ്മളൊരു magnetic field place ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, such that ഇതിൽ current flow ചെയ്യുന്നുണ്ട്, that is in the direction of our thumb. നമ്മുടെ ആ തമ്പിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ എങ്കിൽ ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൌണ്ട് ഇറ്റ്. ആ നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ദാറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടേഴ്സിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഇൻഡക്ടൻസ്. അപ്പം ഒരു സിംഗിൾ വയർ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ ഒരു കോയിൽ നമ്മൾ ഒരു വയറിനെ നമ്മൾ ചുറ്റി വെച്ചാൽ there is so much of inductance or so much of magnetic field around it. Now normally simply ഒരു coil of wire വെച്ചാൽ അതും ഒരു ഇൻഡക്ടർ ആണ്, പക്ഷെ അതൊന്ന് ചുറ്റി വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടും. Now coming to the inductance of a coil. ഇപ്പോൾ ഒരു കോയിൽ ഓഫ് വയർ, ഒരു കോപ്പർ വയറോ മറ്റോ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻ ഇൻഡക്ടൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ്. അതിലൊന്നാണ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഇക്വേഷൻ μn²A/L. അതിൽ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ്. എത്രത്തോളം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ കൂടും. ആൻഡ് മ്യൂ ഇസ് ദ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കോർ. അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അതിന്റെ പെർമിയബിലിറ്റി കൂടും. ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എയർ കോറിനാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച്. ഇപ്പൊ ഇത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഡക്ടർ ഒരു എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ ആണ് അല്ലെ, ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് എയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
But there are some other inductors in which we make use of either iron core അല്ലെങ്കിൽ ferrite alloy of iron ferrite core materials ഒക്കെ ഉണ്ട്. Ferrite core inductors are said to be having the highest inductance. പിന്നെ ഉള്ളത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ, ഓരോ ചുറ്റിൻ്റെയും ആ ഒരു ടേണിൻ്റെയും ഏരിയ ഓർ ഡയമീറ്റർ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഇൻഡക്ടൻസ്. അപ്പോൾ ആ ഡയമീറ്റർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂവും കൂടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോയിലിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ അല്ലേ. സിമിലർ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് ഓൾസോ a factor for determining the inductance value. അപ്പോൾ ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു നല്ല ഇൻഡക്ടറിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ലെങ്ത് കുറവാണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കൂടും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. Now coming to the energy stored in an inductor. ഇൻഡക്ടറിലുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ. അതായത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഐ ഇസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്. ഇനി എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഇസ് സി ഇസ് ദ ചാർജ് ആൻഡ് വി ഇസ് ദ വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഒരു എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, വൈൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡിഫറൻസും ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ, രണ്ടിൻ്റെയും ഇക്വേഷനും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. Inductors that store energy in the form of magnetic field, while capacitors store energy in the form of electric field. Now, ഇൻഡക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ആണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ്. നൗ കമ്മിങ് ടു സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ്, അതായത് ഒരു ഇൻഡക്ടറിലുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ്, പേര് പോലെ തന്നെ അല്ലേ. അപ്പോൾ the property of the coil to oppose any change in the flow of current through the coil by an induced EMF is called self inductance. ആ ഒരു കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ്, അത് തന്നെയാണ് ഈ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെയിം കോയിൽ. അപ്പോൾ ആ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? മൈനസ് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി, വേർ എൽ ഇസ് ദ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇ എം എഫ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മൈനസ് വാല്യൂ അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ property of the coil to oppose any change in flow of current, that is called self inductance. ഇനി let us see what is meant by mutual inductance. അപ്പോൾ രണ്ട് കോയിൽസ് അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ, when two coils are brought together, what happens? The magnetic field in one of the coils will induce an EMF into the other coil. കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡക്ടൻസ്, ഈ ഒരു കോയിലിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് കാരണം ഇവിടെയും ഇൻഡക്ടൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. And this leads to generation of voltage in the second coil also. About the property of the coil which affects the changes in the current and voltage in the secondary coil is called mutual inductance. ഇവിടെയുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് കാരണം it induces a voltage in the second inductor also. That is called mutual inductance. Mutual. Now mutual inductance in the equation തന്നിട്ടുണ്ട്. It is mu 0 mu r into n1 n2 into a by l. The mu 0 mu r is of course mu, that is the permeability of the material, and then n1 and n2. n1 is the number of turns in the first inductance and n2 is the number of turns in the second inductance, and a is the area of cross section by length. Here you have the length L. L is the length of the coil in meters. So that is about mutual inductance. ഇനി ഇൻഡക്ടറിന്റെ കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് കാണാം ഇവിടെ. എയർ കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് എ സിമ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ്, വൈൽ അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് യു ഹാവ് two lines, double line over that inductor, and in ferrite core inductors നമ്മൾ dotted lines ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And variable core inductors ലാണെങ്കിൽ you have an arrow mark to represent that the inductance value can be adjusted or changed. Now coming to the different types of inductors. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടേഴ്സിനെ ബേസിക്കലി ഫിക്സഡ് ഇൻഡക്ടേഴ്സും വേരിയബിൾ ഇൻഡക്ടേഴ്സും ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫിക്സഡ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ്, അയൺ കോർ ആൻഡ് ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ്, while variable inductors are classified as slug tuned and tapped inductors. Hope you are clear. Now coming to the specifications of inductor. നമുക്കൊരു 8 പോയിന്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ആദ്യത്തേത് ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ. The value of inductance that is measured in terms of
ഹെൻറി അല്ലെങ്കിൽ മില്ലി ഹെൻറി, മൈക്രോ ഹെൻറിനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു നോമിനൽ വാല്യൂ, അതായത് 5 മില്ലി ഹെൻറി എന്നോ അത് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. Next is the resistance. ഓരോ ഇൻഡക്ടറിനും there will be a small resistance value in that inductor wire that is represented in ohms. അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്, അതായത് ഒരു മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി അപ് ടു വിച്ച് ഇൻഡക്ടർ ക്യാൻ വർക്ക് സേഫ്ലി. ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി, നോർമലി ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയാറ്. നെക്സ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ. ഒരു ഇൻഡക്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ അല്ലേ. അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് പവർ ഫാക്ടർ, അതാണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ. You would have learnt about power factor in electrical engineering. അപ്പോൾ it is the ratio of inductive reactance to the resistance of the coil. Inductive reactance to the resistance. Okay. For a good coil, the quality factor must be very high and resistance R should be low. Inductive reactance to resistance എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടറിനെയാണ് Q factor എന്ന് പറയുന്നത്, ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ. ഇനി പവർ ലോസ്. അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടേഴ്സിലുള്ളത് കോപ്പർ ലോസസ് ആണ്, ബിക്കോസ് ദ മെയ്ഡ് ഓഫ് കോപ്പർ വയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്ട്രേ കപ്പാസിറ്റൻസ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോയിലൊക്കെ കാരണം ലോസസ് ഉണ്ടാവാം. ദീസ് ഓൾ ടുഗെദർ ഫോം ദ പവർ ലോസ് ആൻഡ് ദ പവർ ലോസ് ഷുഡ് ബി ലെസർ ഫോർ എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി കോയിൽ. ഓക്കെ. ഇനി കമ്മിങ് ടു കറണ്ട് റേറ്റിംഗ്, അതായത് മാക്സിമം കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അറ്റ് വിച്ച് ഇൻഡക്ടർ ക്യാൻ വർക്ക് പ്രോപ്പർലി. അതേപോലെ തന്നെ പവർ റേറ്റിംഗും വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഇസ് ദ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് an inductor can dissipate safely, and similarly power rating, that is the maximum power that can be dissipated safely by an inductor. ഇനി coming to temperature coefficient, the temperature coefficient means what? ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ മാറും. അതിനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And this variation that is represented by temperature coefficient of inductance, and it is represented in parts per million per degree Celsius. So these are some specifications of inductors. Now coming to the inductance color coding. അങ്ങനെ ഒട്ടും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഐ മീൻ ഒരു കോമൺ അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, but you can simply we can go through this topic too. അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ കളർ കോഡിംഗ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇൻഡക്ടൻസ് കളർ കോഡിംഗ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ആ BB റോയ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ വെരി ഗുഡ് വൈഫ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെയിം കളേഴ്സ് ആൻഡ് കളർ ബാൻഡ്സ് ആർ ബീങ് യൂസ്ഡ്. ഫസ്റ്റ് ബാൻഡും സെക്കൻഡ് ബാൻഡ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് തേർഡ് ബാൻഡ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്ലയർ. യു വിൽ ഹാവ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സിൽവർ ആൻഡ് ഗോൾഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് 0.1 and 0.01. താഴെ എഴുതിയാലും മതി. ആൻഡ് യുവർ multiplier value starts from red. റെഡിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് 1 microhenry, ഓറഞ്ചിലാണെങ്കിൽ 10 microhenry, യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ 100 microhenry. Everything is in micro, and there is tolerance for these colors only. Okay, so this is how you have the inductance color coding. Not a common question, so you don't have to spend too much time on preparing for inductance color coding. അപ്പോൾ നോർമലി കളർ കോഡിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കളർ കോഡിങ്ങിലേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ, but I included this one too. That's all. Thank you.